Good morning, children. We started this lesson, our third unit, our environment. Our environment. And pollution, its effects. This is the 8th lesson. It is the 8th lesson. Okay, children. What is pollution? Already we started this lesson. No? What is pollution? ఏదైతే ప్యూరిటీ ఉంటుందో when it make impure, it is a polluted. It is polluted. Okay? When it is purity, whatever it may be pure. When it make with any reason impure, it will be it will be polluted. Okay? It is a pollution on the earth. Nowadays we are facing this problem on the earth. These pollution are so many different ways are there for this pollution. For this pollution, pollutant is there, polluter is there. Pollutant, who are polluting, who are spoiling, who are pollutant ఎవరైతే పొల్యూట్ చేస్తున్నారు, పొల్యూటర్ ఏదైతే పాడైపోతుందో. ఓకే, దెన్ దీస్ టూ రీజన్స్ all the things will be getting pollution. There are so many different types of pollution. One is, there are different types of pollutions are there. One is air pollution, and soil pollution, water pollution, okay, and land pollution, and one more is land pollution. Okay, children. Noise pollution. Noise pollution. These are the different ways of pollution. Air pollution, soil pollution, water pollution, noise pollution. Okay, air pollution already మనం చదివాము. ఏది? we need to breathe clean and fresh air to keep healthy. మనం ఇప్పుడు అన్ప్లెజెంట్ ఎయిర్ పీల్చుకుంటామా, ప్లెజెంట్ ఎయిరా? we need oxygen which the trees are releasing. Okay, but nowadays we are getting more carbon dioxide on the earth. Okay na, because of this deforestation and so many reasons are there, and we are getting the main air pollution will be caused by the industries, the smoke which is released by the industries. Okay na, and one more is this emission of smoke by the vehicles. These are the two main reasons to get the air polluted. We need to breathe clean and fresh air to keep healthy. Though our modern lifestyles has given us many luxuries, it has also contaminated air and made it unfit to breathe. Nowadays we are getting luxurious life because of these machines. All the machines are available with మన పని తగ్గించడానికి మనము మెషిన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. మన ఇంట్లో కూడా వీఆర్ డిపెండ్ అపాన్ ద మెషిన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంతకుముందు పచ్చళ్ళు దంచేవాళ్ళు, నవడేస్ ఇన్ గ్రైండర్. ఓకేనా, ఇలాంటివి. అండ్ బట్టలు ఉతకడం వాషింగ్ మిషన్, ఇలాంటివి. వీఆర్ గెట్టింగ్ లగ్జరీ లైఫ్, బట్ వీఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ ద ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఇన్ దిస్ జనరేషన్ because air is filled with several emissions. Emissions అంటే వదలడం. From factories, cars, buses, burning fuels such as wood, coal, kerosene also pollute the air.
మెయిన్ ఏంటి, ఇప్పుడు నవేడేస్ ఎక్కువ మటుకు దిస్ వుడ్ ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు. ఫర్ కట్టెలపై ఎవరు ఎక్కువ యూజ్ చేయట్లేదు. ప్రతి ఒక్క ఇంటికి వంట గ్యాస్ ఇచ్చారు, అవునా? అయితే ఎక్కువ మటుకు మనము ఎయిర్ విల్ పొల్యూట్ బై ద ఎమిషన్ విత్ ద డిఫరెంట్ వేస్. ఎమిషన్ అంటే వదలడం. The smoke which is emitting by the factories, buses and as well as cars and lorries, whatever the vehicles are there, it will be emitting the smoke which is contaminated the fresh air, which is contaminating the air. This is the main cause of air pollution, main reason of air pollution. Okay, air pollution damages our skin, affect our lungs, thereby hindering the breathing process. And air pollution వల్ల మనకు మెయిన్ ఏమవుతుందంటే, ఎయిర్ పొల్యూషన్ డ్యామేజెస్ అవర్ స్కిన్. ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్ల స్కిన్ పాడైపోతుంది అండ్ ఎఫెక్ట్ అవర్ లంగ్స్, బ్రీతింగ్ సిస్టమ్ పైన ఖచ్చితంగా ఇది ప్రభావం చూపిస్తుంది. బ్రీతింగ్ సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అయ్యేది ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్లనే. మెయిన్ ద ఎయిర్ పొల్యూషన్ విల్ డ్యామేజ్ అవర్ లంగ్స్, thereby hindering the breathing process. ఏంటంటే బ్రీతింగ్ ప్రాసెస్కి చాలా కష్టం అవుతుంది. ఏది డస్ట్ ఎలర్జీ ఉన్న వాళ్ళకి, అలాంటి వాళ్ళకి, పొగ అట్లాంటివి ఉన్నాయనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ దేర్ లంగ్స్ వల్ల బ్రీతింగ్ ప్రాసెస్ పాడైపోతుంది. అండ్ వన్ మోర్ ఇస్ సాయిల్ పొల్యూషన్. మెయిన్ దిస్ ఇస్ ద factories, the smoke emitted by the factories, cars, buses, lorries and so vehicles, even bikes also. Okay, and one more is soil pollution. Amassing soil with persistent toxic compounds, chemicals, salts, radioactive materials and disease causing agents which have adverse effect on plants growth and animal health is called a soil pollution. Which is the soil is polluting by the toxic compounds, chemicals, salts, radioactive materials and diseases causing agents. ఏవైతే మనకు జబ్బులు తెచ్చే ఏజెంట్స్ ఏవైతే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్, మైక్రోబ్స్, so many are there, no? It is also causing the soil pollution. And chemicals, ఎక్కువ nowadays most farmers are using these pesticides, chemicals, not organic యూజ్ చేయకుండా ఎక్కువ మటుకు కెమికల్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల సాయిల్ ఎక్కువ పొల్యూట్ అయిపోతుంది. అండ్ టాక్సిక్ కాంపౌండ్స్, కెమికల్స్, సాల్ట్స్, రేడియోయాక్టివ్ మెటీరియల్స్ అండ్ డిసీజ్ కాసింగ్ ఏజెంట్స్, ఏదైతే మనకు జబ్బులు రావడానికి బ్యాక్టీరియా అట్లాంటివి ఉంటాయో వాటి వల్ల కూడా అవి భూమిపైన చనిపోవడం వల్ల ఇట్ విల్ బి మిక్స్డ్ ఇన్ ద సాయిల్, దెన్ ఇట్ మేక్ పొల్యూట్. ఓకేనా? గ్రోత్ అండ్ యానిమల్స్ హెల్త్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ సాయిల్ పొల్యూషన్. ఎఫెక్ట్ ఆన్ ప్లాంట్స్ పైన సాయిల్ పొల్యూషన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సాయిల్ causing agents which have adverse effect on plants growth and animals health is called as soil pollution. Soil is being contaminated through several ways. For example, dumping untreated industrial waste. So many industries వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఏదైతే ఇండస్ట్రీస్లో రా మెటీరియల్ యూజ్ చేసి ఏదైతే ఫినిష్డ్ గుడ్స్ తయారు చేసిన తర్వాత వేస్టేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ వేస్టేజ్ విల్ బి డంపింగ్ ఇన్ ద సాయిల్. ఏది ఒక డంపింగ్ యార్డ్ లాగా తయారు చేసి దాంట్లో వేసేయడం వల్ల ఇట్ మిక్స్డ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ కెమికల్స్. ఏదైతే ఇండస్ట్రీలో ఈ రా మెటీరియల్ వల్ల ఒక ఫినిష్డ్ గుడ్ తయారు కావాలంటే దే ఆర్ యూజింగ్ లాట్ ఆఫ్ కెమికల్స్. the wastage of this dumping is mixed with chemicals. It will be damage the soil. Industrial waste, indiscriminate use of application of pesticides. ఇంత ముందు ఏంటి, ఒక ఎకరంలో 10 బస్తాలు వచ్చినా రైతు ఎంతో హ్యాపీగా ఉండేది. బట్ నవేడేస్ ఏమైతుంది, వాళ్ళకి 20 బస్తాలు వచ్చినా దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ. వై? బికాస్ ఆల్ ఆర్ వాంట్ మనీ కావాలి కాబట్టి దే ఆర్ యూజింగ్ పెస్టిసైడ్ టు గెట్ మోర్ గ్రెయిన్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫీల్డ్. కాబట్టి దే ఆర్ యూజింగ్ పెస్టిసైడ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ద సాయిల్ విల్ బి కంటామినేటెడ్. దాంట్లో ఉన్న ఏదైతే రియల్ ఫర్టిలిటీ తగ్గిపోయి ఏది మొత్తం ఆర్గానిక్ కాకుండా
పెస్టిసైడ్ మందుల వల్ల ఫుడ్ తయారవుతుంది. ఇట్ విల్ బి కంటామినేటెడ్ ద సాయిల్ ఆఫ్ దట్ ఫీల్డ్. Pesticides in the farmlands would not only affect the fertility of the soil but also result in causing extensive damage to the biodiversity on our planet. Increase in the number of factories and chemicals usage are accelerating the problem of soil contamination. Soil pollution is the root cause of many health disorders pertaining to brain, lungs and kidneys. Soil pollutants like lead, mercury and cadmium are very harmful, especially to the children in their growing years. ఎక్కువ మటుకు ఇది ఏమైపోతుందంటే ఈ పెస్టిసైడ్ వీఆర్ ఈటింగ్. ఎందుకు మొత్తం ఈ మొక్కలు మొత్తము పెస్టిసైడ్ వల్లనే పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి విచ్ ఫుడ్ వీఆర్ ఈటింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లాంట్స్ వీఆర్ ఆల్సో ఈటింగ్ దిస్ పెస్టిసైడ్ బ్లైండ్లీ. మనకు కనబడకుండానే మనం మందులు తినేస్తున్నాం. మరి దానివల్ల ఎన్నో జబ్బులు రావడానికి, అందుకే ఇప్పటి కాలంలో ఏమంటారు, ఇట్లా జబ్బులు వస్తున్నాయి. జుట్టు తెల్లబడిపోవడము, మొహం నల్లబడిపోవడము, జుట్టు కలర్ వేయడము, మళ్ళీ ఎదుగుదల లేకపోవడము మెంటల్లీ అండ్ ఫిజికల్లీ. ఇదంతా ఎందుకు? తొందరగా ఏది రెసిస్టెన్సీ పవర్ తగ్గిపోవడం. ఏమంటారు, ఇప్పుడు తిండి కదమ్మా అంటారు. వై? ఇప్పుడు తిండిలో ఏముంది, ఇంకా పిజ్జా బర్గర్లు ఎన్నో ఉన్నాయి. పిజ్జా బర్గర్ ఇంకా మంచి మంచి ఫుడ్ అంతా తింటున్నాం. కానీ అవన్నీ మసాలా ఫుడ్ అండ్ నాట్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్. ఆల్ ద ఫుడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్. మనం తెలియకుండానే ఈ పెస్టిసైడ్ కడుపులోకి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి వి గెట్ లాట్ ఆఫ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్. మళ్ళీ ఆ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గించుకోవడానికి అగైన్ వీఆర్ ఈటింగ్ మెడిసిన్. అంటే జస్ట్ లైక్ అవర్ స్టమక్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ ఏ మెడికల్ షాప్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పొల్యూషన్. అందుకనే మిగతా ఏదైనా పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేసినా చేయకున్నా సాయిల్ మాత్రం పొల్యూట్ కాకుండా చూడాలని ఫార్మర్స్కి ఇదొక విజ్ఞప్తి. యూజ్ మోర్ ఆర్గానిక్ సాయిల్. ఆర్గానిక్ పెస్టిసైడ్ కాకుండా ఆర్గానిక్ సాయిల్లో మనం పంటలు పండించామంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద పీపుల్. మెయిన్ పిల్లలకి ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు కడుపులో ఉన్న పిల్లలకే చాలా మటుకు ఎందుకు వాళ్ళ మమ్మీ తినేస్తూ ఉంటుంది కదా బొజ్జలో ఉన్నప్పుడు, బాబు కానీ బేబీ కానీ బొజ్జలో ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి అఫెక్ట్ ఆన్ ద బేబీ స్టమక్లో ఉన్న పిల్లలకు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. వాళ్ళ మమ్మీ ఎక్కువ ఫుడ్ తినేస్తుంది, అవి తినడం ఇవి తినడం, అదేమైపోతుంది సమ్ టైమ్స్ మెంటల్లీ డిజార్డర్డ్ చిల్డ్రన్ అండ్ బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అండ్ లంగ్స్. చాలా మంది పిల్లలకి నవడేస్ ఏంది, హార్ట్లో హోల్ ఉంది, కిడ్నీస్ డ్యామేజ్లో పుడుతున్నారు. ఏం చేస్తున్నారు, స్కానింగ్లో చూడాలి, వాళ్ళని కడుపులోనే చంపేయాలి. బికాస్ ఆఫ్ దీస్ పెస్టిసైడ్స్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫుడ్ ఓన్లీ ద చిల్డ్రన్. కడుపులో ఉన్న పిల్లలు ఏం పాపం చేయలేదు కదా, ఆ మమ్మీ తినే ఫుడ్ వల్ల ఆ కడుపులో ఉన్న పిల్లలకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఎట్లాంటివి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే జస్ట్ లైక్ బ్రెయిన్, మెంటల్లీ డిజార్డర్డ్ చిల్డ్రన్ అండ్ లంగ్స్, కిడ్నీస్ అండ్ హార్ట్ ఆల్సో. హార్ట్లో హోల్ ఉంది, పిల్లలకి కిడ్నీ చిన్నగా ఉంది, ఇది చెప్తూనే ఉన్నారు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పొల్యూషన్ ఓన్లీ. అండ్ soil pollutants like lead, mercury and cadmium are very harmful, especially to the children in their growing years. పిల్లలు మొండిగా కూడా తయారవుతున్నారు, అవునా? బికాస్ ఆఫ్ ది సాయిల్ పొల్యూషన్ సో మెనీ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ కాసింగ్ బై ద పొల్యూట్. రైట్ ఏ ఫ్యూ వేస్ టు కంట్రోల్ సాయిల్ పొల్యూషన్. సాయిల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఫస్ట్ మనం చెప్పాల్సింది ఏంటి, ఈ ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేయకూడదు. అవాయిడ్ ద ప్లాస్టిక్, ద యూసేజ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్. ప్రతి ఒక్కటి ఇప్పుడు మామూలుగా వెళ్తాము, వచ్చేటప్పుడు ఒక 10 బ్యాగులతో ఇంటికి వస్తాం విత్ దట్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్. ఆ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ ఏంటి, మనం ఏది భూమిలో వేసినా ఇట్ విల్ బి మిక్స్డ్, 1 సంవత్సరానికో 2 సంవత్సరాలకో. కానీ ఈ ప్లాస్టిక్ ఏమైపోతుంది, ప్లాస్టిక్ విల్ నాట్ కంటైన్ ఇన్ ద సాయిల్ ఆఫ్టర్ 1000 years ఆల్సో. 1000 years అయినా మనం తవ్వామంటే ప్లాస్టిక్ వీ కెన్ గెట్ ఇన్ ద సాయిల్. దిస్ ఈస్ ద సాయిల్ కట్. అవాయిడ్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్. అండ్ వన్ మోర్ ఈస్ యూజ్ organic methods for the crops. These are the 2 ways we are suggesting. Okay. And water pollution. One more is the water pollution.
Consumption of safe and clean drinking water is prerequisite for good health. మనం తాగాల్సిన వాటర్ మనం మోస్ట్ డేలో మనం ఎక్కువ మటుకు తాగేది వాటర్ తాగుతూనే ఉంటాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సేఫ్ ద టోటల్ బాడీ విల్ బీ స్పాయిల్. వై? బికాస్ మనం ఫుడ్ 3 times తింటామేమో, కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ we drink water. Then the water should be clean and fresh. Sometimes మున్సిపల్ వాటర్లో పురుగులు కూడా వస్తాయి. ఎప్పుడు? ఇన్ ద రైనీ సీజన్. వై? బికాస్ దీస్ పైప్ లైన్స్ త్రూ ద అండర్ గ్రౌండ్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వాటర్ పైపులు పక్కనే ఉంటాయి అండ్ దీస్ డ్రైనేజ్ పైపులు పక్కనే ఉంటాయి. వెన్ ఇట్ డ్యామేజ్ దీస్ డ్రైనేజ్ పైప్ లైన్స్, it will be mixed into the municipal water. And nowadays so many people not using this municipal water, all are using these mineral waters. Mineral water is safe for us? No, it is contaminated water by the chemicals. మనకు కళ్ళ కనబడట్లేదు. It will be added the different types of chemicals to make it sweetness and fresh గా మనకు కనబడుతుంది. ఇందులో ఉన్న చెత్త తీసేస్తుంది, కలర్ఫుల్ అంటే క్లీన్ గా కనబడుతుంది. అండ్ ఇట్ విల్ బి యాడెడ్ కెమికల్ వాటర్. మనం పెస్టిసైడ్ ఫుడ్ ఎలా తింటున్నామో, నవేడేస్ వి డ్రింకింగ్ కెమికల్ వాటర్. మినరల్ వాటర్ ఏది? మన ఫిల్టర్ వాటర్. కెమికల్ వాటర్ ఈజ్ పెస్టిసైడ్ వాటర్. అది కూడా వై? బికాస్ ఇట్ మేక్ ప్యూర్ విత్ యాడింగ్ ఆఫ్ కెమికల్స్. కెమికల్ మనం తాగుతూనే ఉన్నాం కదా, అది మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తున్నాయి. ఇట్ విల్ మేక్ ద బోన్స్ వెరీ వీక్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ కెమికల్స్. బట్ ఆల్సో మనకి తెలిసినా కానీ వీ డిపెండ్ అపాన్ దిస్ పొల్యూటెడ్ వాటర్. వై? బికాస్ మనకు నల్ల వాటర్ మంచిగా, మున్సిపల్ వాటర్ మంచిగా రావట్లేదు కదా, ఇట్ మేక్ డర్టీనెస్. అది చూసి తాగలేము కాబట్టి ఆల్ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ మినరల్ వాటర్. ఓకేనా? కన్సంప్షన్ ఆఫ్ సేఫ్ అండ్ clean drinking water is prerequisite for good health. Water is everywhere, but most of it is polluted. Water ekkadaina undi, కానీ most of water is polluted. It is because of the water pollution caused by factories, farms, and pollution caused by the factories, farms and cities. Industrial wastage are being dumped into streams, lakes, రివర్స్ అండ్ సీస్. ఇండస్ట్రీ వల్ల ఎయిర్ పొల్యూషన్ వస్తుంది, వాటర్ పొల్యూషన్, సాయిల్ పొల్యూషన్ వస్తుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ వాటర్ పొల్యూషన్. వై? దీస్ వేస్టేజ్ సమ్ వేస్టేజ్. వాట్ ఈస్ దట్? ఏది? ఒక హార్డ్ సబ్స్టెన్స్ లో ఉంది మొత్తము, డంపింగ్ ఇన్ ద సాయిల్ అండ్ త్రూ ద లిక్విడ్ ఫార్మ్. ఏదైతే వేస్టేజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద liquid form, it will be sent through the pipelines into ponds, lakes, rivers and seas also. Then it will all, obviously it will become contaminated water also. Throwing this wastage, the liquid form of wastage from the industries, it will be throwing through the pipelines to the rivers, lakes, ponds and river as well as seas also. Then only water also contaminated. For example, sewage, waste chemicals from the factories, waste oils from industries, cars and service stations, toxic heavy metals, spills and runoff from industries and oil from tankers, accidents at sea cause extensive damage to the water bodies. ఏదైతే మనం ఇప్పుడు సర్వీసింగ్ సెంటర్లోది అది మోరిలోకి పోతుంది, కొన్నిసార్లు అది కూడా పాండ్స్లోకి కలుస్తుంది. అండ్ లిక్విడ్ ఫామ్లో ఏదైతే ఉందో అది మొత్తము ఎక్కడైతే లేక్ పాండ్ ఉంటుందో, ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సిటీలో మనకి ఇంతకు ముందు ఈవినింగ్ టైంలో సమ్మర్లో ఆల్ ద ఫ్యామిలీస్ కెన్ ఎంజాయ్ ఆన్ ద ట్యాంక్ బండ్. ఎక్కడ? హుస్సేన్ సాగర్ లేక్. నవడేస్ మనకి ఎక్కడైతే సికింద్రాబాద్ నుండి మనం ఎంటర్ అవుతున్నామో హుస్సేన్ సాగర్కి, మనం ముక్కు మూసుకుంటున్నాం. ఎందుకు? ద వాటర్ హ్యాస్ పొల్యూటెడ్. Lot of factories in the Hyderabad city. All the wastage of this liquid form will be sent in the Hussain Sagar only. ఆ కెమికల్ వల్ల లిక్విడ్, ఈ కెమికల్ లిక్విడ్ ఈ వాటర్ వల్ల the water has mixed with chemical. It is releasing a bad smell. అంతకుముందు సమ్మర్కి హాయిగా ఈవినింగ్ స్పెండ్ చేసేవాళ్ళు. కనీసం మనము
బస్లో వెళ్తున్నా బైక్లో వెళ్తున్నా ముక్కు మూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ద వాటర్ లెవెల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్డ్ because of this throwing of wastage from the factories. Water also contaminated by the throwing of this wastage from the industries. Okay, now is it clear up to here? Okay children, హుస్సేన్ సాగర్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. దాంట్లో ఎందుకు అది చాలా పెద్దది, ఎంత వేస్టేజ్ అందులో పంపించినా కానీ నో ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి ఆల్ ద ఫ్యాక్టరీస్, సో మెనీ ఫ్యాక్టరీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద హైదరాబాద్ సిటీ. They are throwing all the wastage through the pipelines as a liquid form to these Hussain Sagar Lake. Ippudu evaru we are not finding any families are spending their summer on this tank bund. Most of the people who are moving from this place only we are seeing. And one more is it clear children up to here? There are different types of pollution are there: air pollution, soil pollution, water pollution, noise pollution. Air pollution by the smoke emitted by the vehicles and the factories, air will be polluted. And soil is dumping this wastage of industries and the using of this pesticide, lot of pesticide, the soil will be polluting. And water, the wastage which is in the form of liquid, the wastage in the form of liquid, it will be sent into the ponds, rivers, lakes as well as seas. Then the water also contaminated. Is it clear children? Any doubt? And you can verify in the lesson unit 3, our environment, lesson 10 pollution, its effects. And next noise pollution will go through on tomorrow. Thank you very much children. Thank you.